ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله سبحانه وتعالى يا مهد إسكاله موضوعا wuxuu ku saabsan yahay raadka quraanka iyo sunnaduba ay ku leeyihiin qofka muslimka ah noloshiisa waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran waqtiguna waa kooban yahay insha Allah wixii Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inooga idmo ayaynu ka dhihi doonaa quraanka iyo sunnada raadka ay ku leeyihiin qofka muslimka ah ee laga rabo inuu la yimaado quraanku waxaanu ognahay إلهي سبحانه وتعالى إنه وحيوذي نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه سيدو أقو وحيوذي أنبيذي كهر ريسي أي نبي الله محمد نلوغو وحيوذي إن بدن أو قرآن كمذا أي إلهي إنه قلت المامي سبحانه وتعالى إسوغو نو إشارة ينوت المامي إنه وحيوذي نبي محمد صلوات الله وسلام عليه وهكذا آيات في سورة النساء ربي أرني سبحانه وتعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده كذبنا إلهي أوصيت المامي سبحانه وتعالى طبعا أنبياء على كمدا وقدا بيسيي وآتينا داود زبورا ماشا مركا وحا كوعد إنه إلهي سبحانه وتعالى وحيوذين نبي الله محمد وقال له إن أوحينا إليك كما أوحينا waanu ku waxyoonay nabi Muhammad oo sidaanu ugu waxyoonay si la mid ah nabiyullaahi nuux iyo in allaaliyo intii ka dambeysay oo ay ka mid yihiin ibraahim ismaaciil isxaaq yacquub asbaat ciisa ayub yunus ila iyo aatayna daawud zabura ilaahi uu yiri subhanahu wa ta'ala kadibna ilaahi wuxuu sii daba dhigay aayadii xigto oo ah ambiyadaasi inay ka mid yihiin qaar la inoo sheegay iyo qaar aan la inoo sheegin منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك قار وحا كميدا أنو كاغا قسيني يقاران لغاغا قسينين انتبا والليهن مهمة وحي تهي إن أنو أغاني آيادا سينا إنو عديسي إن نبي الله محمد صلوات الله والسلام عليه لو وحيوذي وحي النبي قال لو وحيوذي صلوات الله والسلام عليه والله بدرفويان والله بقيبوت ووحي قرآني إيا وحي سنة وحديث أي إلهي وحيوذ النبي محمد صلوات الله والسلام عليه وحي القرآن كإلهي سبحانه وتعالى والنوت المامي في القرآن الكريم أي إلهي إنه قشيك سبحانه وتعالى كالسنة أهنا والله إنوت المامي إن وحأو يهي الله سبحانه وتعالى قد أهان مركو وحيك كهل يوحي أراني جل وعلا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أما آيدي كلا اللو يورني سبحانه وتعالى قرآن كان وانكوغسو دي جنة مركي لعديي آيدي كلا ربي وحكيري سبحانه وتعالى أنك سود جنة وإنا له لحافظون أنا إلى شنية مركا وحيق إلهي سود جي سبحانه وتعالى ومحفوظ إلهي وإلالي سبحانه وتعالى حفظ الرعاية من الله جل وعلا بلنقاد من الله جل وعلا أيكو إلى شيء هي سيدا درت إذا هدبل وحي قال بديس الطرف با ويهي مد إلى شن وخاصة وحي قرآني إلهي أنوت المامي سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قرآن كان يهي تنزيل إلهي حقي لقسو دجيه سبحانه وتعالى wax baatilna uusan la imanaynin horay iyo gadaal iyo dhinacyadiisa intaba laa ya'tiihi albaatil min bayni yadayhi walaa min khalfih tanziilu min xakiimin xamiid weeyaan
qur'aanku marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka dhigay qofka muslimka ah wax allaaliya wuxuu u baahnaa oo dhan alqur'aan wasunna ayuu ka helayaa sidaa darteeda waxa muhim ah qofka muslimka inuu xaggooda u cararo ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu ku bilaabay waanu wada garanaynaa tanziilka qur'aaniga ah waxaa lagu bilaabay suuratu iqra bismi rabbika aladii khalaq kama fi saxiixi albukhaari kitaabu bad'i lwaxyiga imaamu albukhaari raxmat ullahi tacaala calayh xadiid caaisha radi allahu tacaala canha waxay oranaysay awalu maa budi'a bihi rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam min alwaxyi alru'ya asaalixa fakana laa yaraa ru'ya ila jaءat mila falaq الصubx nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horeeyey ee lagu bilaabay waxyiga bilowgiisa wuxuu ahaa ru'ya saalixa ru'ya saalix ah ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku riyoonayay ru'yadii baa lasii fasiroo la caddeeyo waxaa la yidhi fakana laa yaraa ru'ya ila jaءat mila falaq الصubx nebigu ma arki jirin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ru'ya ilaa waaga markuu caddaado hore ayuu ka arkayey oo culimmada ay tafaasiir ku sheegaan markaasay ummina caaisha waxay tiri uma xubiba ilayhi alkhala fakana yataxanathu fi gaari xira layaaliya wa ayaama taxanuka isagana imaamu zuhri baa fasiray kama fi saxiixi albukhaari oo wuxuu oranayaa huwa tacabud allayaali dawaati alcadad nebiga calayhi salaatu wasalaam intaa kadib waxaa la jeclaysiiyey inuu ka goonin noqdo ummaddii inteedii kale maxaa yeelay asnaam bay caabudayaan asnaam bay intaa iyagoo wax u gowracayaan noloshoodii oo dhanba waa nolol shirki ah weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ilaahay ku ilhaamiyey waa intaan loo waxyoonin inuu ka dhex baxo ummadda wuxuu aaday qaaru xira ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam isaga halkaasuu joogi jiray halkaasuu ku cibaadaysanayey diinta uu ku cibaadaysan jiray la inooma sheegin laakiin qoloyan ahlulcilmiga ka mida waxay yidhaahdaan calaa millati abina ibraahim qolo waxay sheegaan waxyaabo kale laakiin waxaanu ognahay maaha nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo meeshiisii ku sugan ayay caaisha waxay odhanaysay radi allahu tacaala canha xataa jaa'ahu alxaq ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam uu oga yimid xaqi wa huwa fii gaari xira xaqana waxay ka wadaa waa jibriil weeyaan iyo waxyigii uu u yimid nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu yidhi iqra qaala ma ana biqaari ilaa aakhirkeedii markii saddexaad lagu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram aladii callama bilqalam callama alinsana maa lam yaclam nebiga calayhi salaatu wasalaam intaasuu la soo laabtay isagu oo qalbigiisu aad u argagaxsan yahay oy sababtu tahay markuu ka sheekaynaya nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam jibriil baa ii yimid suuradii ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala suurada ilaahay uu ku abuurayna wax aynu suuradaysan karayna maaha nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay waxaan arkay jibriil wa ina lahu la 600 janaax 600 oo garab buu lahaa siday ahayd ma garan karayno sadal ufuq buu nebigu odhanayay jihadii oo dhan buu iga xiray waa i qabtay waa i gilgilay xataa balaga mini اljahd ilaa mashaqo iyo rafaad aan gaaray uma arsalanii waa isii daayay faqaala iqra faqultu ma ana biqaari haddana mar labaad buu i qabtay waa i gilgilay ilaa mashaqo iyo rafaad iyo dhib aan gaaray iqra qaala qultu ma ana biqaari mar saddexaad buu i qabtay sidii oo kale markuu i rafaadiyey buu igu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsana min calaq iqra warabuka alakram 5 aayadood ee ugu horeeya ayaa ilaahay soo dejiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo argagaxsan ayuu ku soo noqday gurigiisa salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu gurigiisa yimid khadiijo ayuu qabay khadiijo ayuu wuxuu ku odhanayay nebigu calayhi salaatu wasalaam zammiluunii halla idado idad buu nebiga ku yidhi waa la daday xataa dahaba canhu arawc ilaa argagixi uu ka tegay nebiga calayhi salaatu wasalaam khadiiju oga waramay waxa uu soo arkay qiso dheer weeyaanoo khadiijo waxay ku tiri kalaa wallaahi laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaaranayaa ilaahay weliga kuma hoojinaya nebi muxamedow maxaa yeelay 5 sifo oo nebiga uu lahaa oo ummadda uu la nool yahay aysan lahayn bay tilmaantay oy ka mid tahay dadka dhibaataysan inuu u gargaarayo oy ka mid tahay qofka madluumka ah
ee la dulmiyey inuu u gargaarayo, dadka waxa ay ku bakhaylaan oo aynan rabin inay bixiyaan inuu isagu bixiyo, wahaakada. laakiin muhiimaddu waxa ay tahay khadiija radiallahu tacaala canha hadday qalbiga nebiga dejisay, nebiga way kaxaysay salawaatu ullahi wasalaamu calayh. ninay ilmo adeer yihiin oo la yidhaahdo waraqata bna nawfal ayay u geysay. waraqa bna nawfal waa ka duwanaa raggii qoraysheed ee meesha joogay. wuxuu uga duwanaana waxay ahayd waraqata bna nawfal wuxuu ahaa nin yaqaano qoraalka, sida wax loo qoro loona akhriyo, farta cibriyada iyo carabiga iyo wuxuu dhan waa qori jiray waana akhrin jiray. laakiin qoyskii qoreysheed ama reer maka waxay ahaayeen kuwo aan waxbana qorin waxna akhrinin, waxna ma qoraan waxna ma akhriyaan. isagu marka waa ka duwanaa. sidaa darteeda ayuu wuxuu noqday nin masiixi ah. diintii ka horreysay nebiyullaahi moxamed ayuu helay, wuu akhriyey, nin wax akhriyuu ahaa, sidaasuu masiixi ku noqday. wuxuu akhriyey towreed, wuxuu akhriyey injiil, wuxuu ahaa farta ay ku qoran yihiin ee cibraaniyada ah ayuu ka soo guurin jiray, carabi buu u bedeli jiray. tarjamada noocaasoo kale ayuu samayn jiray. khadiijo markay u keentayba waxay ku tiri ismac maa yaquul ibna akhiik, wiilkan in adeerkaa uu dhalay dhegayso waxa uu leeyahay. maxaa yeele waraqat bna nawfal nin aad u da'weyn buu ahaa. waraqa bna nawfal maadaama uu waxyigii iyo kutubtii hore wax ka yaqaano ayuu dhegaystay. nebigaa u sheegay calayhi salaatu wasalaam, anigu qaaro xiro joogo, waxyaaba waxaan arkay sidaa iyo sidaa iyo sidaa, waxaana la iigu yidhi iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa alinsaana min calaq, ilaa aakhirkeeda. 5 suurado aayadood ee ugu horeeya. waraqa bna nawfal hadduu dhegaystay ayuu wuxuu yidhi waxaa ku bishaaraysataa hada annaamuus, kani waa khayr wada weeyaan. waa kii nebiyullaahi muusa loo soo diray, waa kii nebiyullaahi ciisa loo soo diray, waa jibriil weeyaan. adiguna waxaa tahay ummadda nebigeedii weeyaan. markaasuu wuxuu odhanayay laytanii kuntu jadcan, nin dhallinyaro ah oo hadda ilka ritay haddaan noqon lahaa, id yukhrijuka qowmuk, markay qoomkaaga ku saari doonaan. macnuhu waa maxay? waxaanan imanin buu usii sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam. waa waxyaabihii ku yaalay towraad iyo injiil, in nebiga calayhi salaatu wasalaam maka uu ka soo bixi doono, qoomkiisu ka soo eriyan doonaan, uu iman doono madiina. maxaa yeelay yuhuudda madiino ku nool asbaabihay u yimaadeen bay ka mid ahayd. yuhuudi waxay ku noolayd yeman oo ilaa yowmina haada waa ku nool yihiin. waxay ku noolaayeen madiina, madiinana way ku noolaayeen, dhowr meelood bay ka deganaayeen. khaybar way deganaayeen, bani nadiir, bani qaynqaac iyo qolooyinkii la oran jiray iyo wixii la mid ahaa waatay deganaayeen. sababta keentay waxay ahayd maadaama towreed ay ku taalay in ilaahay soo saari doono nebiga magaalada madiine ee yathrib aan uu ka soo bixi doono, in ay meeshaa tagaan ay u gargaaraan bay ugu yimaadeen. aabbayaashii meeshaa yimid niyaddaasay ku yimaadeen. laakiin markii uu nebigu soo baxay magaaladii yimid oy arkeen calaamooyinkii towreed ku yaalana ay ku arkeen, waatay inkireen. ilaahayna qur'aanka inoogu sheegay fii suuratayni, 2 suuradood iyo 2 aayadood buu ilaahay inoogu kala cadeeyey, fii suurati albaqara, fii suurati alancaam. fii suurati albaqara alla wuxuu inoo sheegay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum, way garanayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam siday carruurtooda kale u garanayaan bay u garanayaan. inuu xaq yahay, inuu dhab yahay, in ilaahay soo diray, in towreed uu ku yaalay, waxoo dhan way garanayaan. macnaha noola jeedna waxay tahay marka yuhuud waxa meesha keenay sababtaasay ahayd. salmaan alfarisi oo ugu dambeeyey meesha sababta keentay isagu qudhadkiisu sidaasay ahayd, inuu nebigu ka soo bixi doono magaalada madiina. marka towreed way ku taaliya injiilba in nebigu calayhi salaatu wasalaam maka ka soo bixi doono, uu ka hijroon doono. waraqa bna nawfal marka wuxuu ku yidhi laytanii kuntu jadcan id yukhrijuka qowmuka, ma dhallinyarada maan noqdo shallaytadayda ee markay qoomkaaga ku saari doonaan. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay awa mukhrijihum, oo miyay isaari doonaan? nebiga waxaa loo yidhi calayhi salaatu wasalaam ma jiro waxa aad la timid nebi la yimid ilaa qoomkiisu waa cayriyeen oo waa la dagaalamayeen. meeshaasaa markay uga bilaabatay nebiga calayhi salaatu wasalaam. wixii halkaa ka dambeeyeyna waxyigii baa israacraacay. suuratu lmuzammil baa soo degtay, mudathir baa soo degtay, wahaakada nebiga lagu soo dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh. meeshaasaa marka nebigu calayhi salaatu wasalaam ay uga bilaabatay waxyigii iyo soo degitaankiisii. qur-aanka marka wuxuu ahaa shay xayaatada qofka muslimka ah iimaan dhex gala ayuu ahaa.
waxay inoogu daliila xadiidkii fi saxiixi albukhaari can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma markuu ka warramaya abi sufyaan radi allahu tacaala canhu ardaa nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu maka joogay ayay safreen oo dhinaca iyo hiraqlay aadeen xadiidkuna wuxuu ku sugan yahay fi saxiixi albukhaari kitaabu alcilmi ayuu ku keenayaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa xayaatadiisii ugu horreysay nebinimada ahayd ninkii la ohan jiray hiraqle ayaa wuxuu maqlay in nebi soo baxay markaasuu wuxuu yidhi yaa ka yimid maka qolaa ka timid qoladaa ha la ii keeno waa loo keenay isaga meeshoo dhan xukuma isaga ra'iiskoodii ah hiraqla wuxuu doonayaa inuu ogaado xaqiiqada nebigaa soo baxay inuu dhab yahay iyo in kale wuxuu weydiiyey yaa ugu dhow qolooyinkii qureysheed ee safarka ahaa ee shaam tegey yaa ugu dhow khaasatan ninka nebinimada sheeganaya abu sufyaan baa yidhi anaa ugu dhow waana runtii weeyaan wuxuu yidhi adigu halkan imow meel dhexe oo qurayshtiina ay ka dambayso isagana hortii ah ayuu istaajiyey wuu hadlo wuxuu yidhi ninkan su'aalaan weydiinayaa su'aalaha iyaga hadduu been sheego idinka ka dambeeya waxaa dhahdaan waa beenti wuxuu iiga been sheego su-aaluu weydiiyey waxaa ka mid ahaa muhiimadda aan u dan leenahay waa su-aashan weeyaan wuxuu yidhi ma jiraan dad intay rumeeyeen diintiisii isaga baxay intaad hadda aragteen markaasay ku yidhaahdeen maya jawaabtuu bixiyey baa waxay ahayd wa haakada bashaashatu liimaan taasi waxay daliil u tahay iimaanka haddii uu dheeho qalbiga khalaas weeyaan qur'aankani haddii uu si dhaba u dhex galo qalbiga khalaas weeyaan lagama yaabo qofkaasi inuu dib u laabto innaba ha yaraatee allah subxaanahu wa tacaala marka wuxuu ku soo dejiyey nebigiisa muxamed salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qur'aanka laga bilaabo maalinta iqra bismi rabbika aladii khalaq ay ku soo degtay ilaa intuu ka dhimanayay nebiga calayhi salaatu wasalaam 23 sano ayuu ku socday nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh 23 sano 13 sano makuu joogay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh 10 sanona wuxuu joogay madiina 114 suuradood way sidaynu ognahay dhowr iyo 80 waxay ku soo degeen maka dhowr iyo 30na waxay ku soo degeen ama 30 waxay ku soo degeen madiina waxaana loo yaqaanaa qur'aanka maka ku soo degay maki cinda alculamaa kan madiina ku soo degayna madani baa la yidhaahdaa oo macnuhu waa bacda alhijra markuu nebiga hijrooday kadib qur'aankii soo degay weeyaan ayaa la yidhaahdaa madani allah subxaanahu wa tacaala wuxuu gudihiisa yeelay culum aad u tiro badan culimmaduna ay ka warrameen hadday noqon lahayd tafaasiirtii hadday noqon lahayd wixii la mid ah naasikhiisi iyo mansuukhiisi iyo culuum alqur'aan baa la yidhaahdaa culimmadu aad bay uga warramaan 100 iyo intaasoo culuum ayay gaarsiiyaan qaarkood oo laysku yidhaahdo culuum alqur'aan allahna subxaanahu wa tacaala wuxuu noo tilmaamay kitaabkan qur'aanka ah in uusan waxba nooga tegin xayaatada qofka muslimka ah dhammaanteed inuu ilaahay kitaabka yeelay jalla wacala allah wuxuu odhanayay maa faratnaa fi lkitaabi min shay kitaabkan gudihiisa wax aan kaga tegay innaba ha yaraatee ma jirto qofka muslimka caqiidadiisii baa looga hadlay qofka muslimka cibaadadiisii baa looga hadlay qofka muslimka ah akhlaaqiyaadkiisii wuxuu u baahnaa nolol maalmeedkiisii baa looga hadlay wax uu u baahan yahay innaba ha yaraatee ma jirto ilaa wuxuu ka helayaa kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala calaa xasabi cilmik ayaadna ka helaysaa qiso yar haddaynu soo qaadanay imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayh ayaa nin u yimid oo wuxuu ku yidhi usuulu ahli sunna waxaan naqaanaa sideedaba in ay yihiin alkitaabu walsunna walijmaac uma alqiyaas ila aakhir qur'aankii waan garanay usuusheennu ka mid yahay waa usuulu lmarjica anu u laabanayno uma sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam uma alijmaac qur'aankii waa la gartay sunnadiina waa la gartay bilkitaabi wasunna ay ku cad yihiin labaduba laakiin ijmaaca inuu daliil yahay oo loo laabanayo maxaa u daliil ah mas'alada ayaa imaamu shaafici la weydiiyey raxmat ullahi tacaala calayh imaamu shaafici wuxuu dib ugu laabtay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu bilaabay kitaabka ilaahay waa dhammeeyey waa bilaabay markii dambe ayuu wuxuu odhanayay nacam waa hayaa aayadda iyada daliilkeedii masalada ilaahayna qur'aankiisu inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala
وإلهي وحورني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. معناها لولا jeeda waxay tahay ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين wadada mu'miniinta meelan ahayn qofkii qaada ijmaaci ummadda islaamka ahayd dhinac mara gees mara ijmaac marka waa xujo weeyaan. macnaha waxay daliil u tahay shay ma jiro ila ilaahay subxaanahu wa tacaala nolosheena ka mid ah ila ilaahay waa inoo cadeeyey subxaanahu wa tacaala ama guud ahaan hala inoo tilmaamo ama bitafsiil hala inoogu sheego. waxa dhici karaysa inuu qofku yiraahdo quraanka waa ka waayay mas'aladan maalin maalmaha kamida kama fi sahihayn an Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu ardaa ayaa waxa u timid gabar markaas wuxuu ku yiri la'ana Allahu alwashima walmustawshima wa namisa ila aakhir alhadith. washimadu waxa weeyaan washmigi oo taatuuga bahalkan hadda ay yiraahdaan ka sameeynaya ka loo sameeynaya waa Allah la'nado. kuwa timahan qoraya naamisada kuwa weeyaan iyagana waa la lacnaday. kuwa u sameeynaya ka sameeynaya labada waa malcuunin weeyaan. ilkaha kuwa qorqoraya ee fanaxda iyo wixii la mid ah sameeysanaya iyo ta loo sameeynayana waa la mid waa la lacnaday. gabar baa u timid Yacquub la oran jiro taabiciyad ahayd xaafidad li kitaabillaahina ahayd markaas waxay tiri xagee ilaahay ku lacnaday markaas wuxuu yiri kitaabka ilaahay dib ugu laabo waad ka helaysaa markaas ay tiri kitaabka labadiisa darafba waan akhriyay mana arkin meel lagu lacnadayo markaas wuxuu ku yiri hadaad akhrin lahayd aayadan waad heli lahayd wama ataakumur rasuulu fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu wuxuu rasuulka idin la yimaada qaata wuxuu idin ka reebayana ka taga oo taa macnaheedu ay tahay nabigu kaleey salaatu wasalaam waxyi buu noo la yimid alquraan wa sunna inoo la yimid hadaad quraankii ka weydo sunnadii baad ka helaysaa markaas wuxuu oranayay wama lila al'anu man la'anahu rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam maxaa dhacay oonan u lacnadaynin qof uu lacnaday nabiga sallallahu wasalaamu alayhi xadiidka fi sahihayn ku yaala bukhari iyo muslim ayuu tilmaamay kadibna ومعنوه waxay tahay ilaahi subhanahu wa ta'ala nolosheena wax kamid ah ma jirto illa wa inuu cadiye kitaabkiisu inuu cadeeyay alimahu man alima wa jahilahu man jahila qofku ilaahay barayna waa baray qofkii jaahil laga dhigayna jaahil baa laga dhigay sida darteeda ayuu ilaahi subhanahu wa ta'ala kitaabkani wuxuu nooga dhigay waxyi uu noo soo dejiyay waa ruux weeyaan qofka bini aadanka wuxuu ka kooban yahay sidaynu ognahay laba shay oo ah ar-ruux oo ah nafs iyo jasad ayuu ka kooban yahay jasadka ilaahay baa inoo sheegay subhanahu wa ta'ala in kuntum fi rayba min al-ba'th fa inna khalaqnakum min turab arra la inaga abuuray nabigu alayhi salatu wassalam hadithki sahiha kullukum banu aadama wa aadama khuliqa min turab jasadkan arra laga sameeyay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku afuufay ruux min Allah jalla wa ala والنبي الله آدم وادقرانيسان إسوغو دوبا أو من صلصال من حمأ مسنون إلهي وينوشيغ سبحانه وتعالى أي جنة يالي مدو يالي كذب إلهي الروح دي سكو أفوفي سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين لما أنتنا أسجود مركان نفطي ذا كو أفوفو نبي الله آدم نفتي الروح إلهي بالله أفوفي معنه وحيتاي بن آدم كو حككو بيهي الروح والجسد ruuxdu waxaanu garan karno maaha waxaan arki karnana maaha maxay yeelo qofkan wuu noolaa wuu dhintay noloshii uu noolaa iyo geeridiisa maxaa farqi oo sameeynaya ruuxdii baa laga saaray jirkiisa markay ka baxaysay miyaan arkeen ma arki karayno wayasalunaka 'ani ar-ruux qul ar-ruuhu min amri rabbi ruuxday ku weydiinayaan ruuxda waxa tiraahdaa waa amarka ilaahay wama utiitu min al-ilmi illa qalila xagee jirka kaga jirta ma garan kareyno laakiin marka laga saaro qofkii halkaas yaala waa meyd baan leenahay magaciisi waa isbedelay ruuxdan hadaba ilaahi subhanahu wa ta'ala atwal half fi al-Qur'an al-Karim dhaarta ugu dheer ee Qur'aanka Kariimka ah ayuu ilaahi soo dhaartay waxa uu soo dhaaranayna waa noo tilmaamay waxa weeyaan wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qofka naftiisa tahira waa liibaanay
ma aha jasadkiisa طahira laakiin waa ruuxda weeyaan ruuxdiisa طahira qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha nebi ilaahay soo diray ma jiro ilaa ilaahay wuxuu u soo dirayey inuu noqdo mid taskiyeeya ruuxda nafta taskiyeeya nafta طahira wax allaala wixii danis iyo wasakh oo dhan laga tirtiro maxaa yeele qofka bini aadanka wuxuu qiimo ku leeyahay waa ruuxda qofka bini aadanka jismigiisa ma aha waxa qiimo ku leeyahay ruuxdaada iyo naftaadu hadday tahay ilaahay xaggii subxaanahu wa tacaala mid u leexatay way tahiran tahay wayna wanaagsan tahay qiimayna leedahay ilahay agtii subxaanahu wa tacaala haddii laakiin cagsigeeda ay tahay sharaf walbo adduunka qofka la siiyo ilahay agtii wax qiimo ama laha lidalika ilaahay markuu noo soo tilmaamay abuuritaankeenna iyo siduu naga dhigay ayuu alle wuxuu oranaya wajacalnaakum shucuuban waqabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ilaahay agtii waxaa idinkugu karaamo badan ma aha ansaabtii iyo wixii la mid ah laakiin waa atqaakum kiina idinkugu taqwada badan kaasaa ilaahay agtiisa idinkugu karaamo badan marka karaamadii iyo fadligii iyo wanaaggii wuxuu ku jiraa waa waxyigii weeyaan walidaalika ilaahay subxaanahu wa tacaala waxyigan qur'aanka aan nooga dhigay wax walbo aan u baahannahay ruuxda iyo nafta bini aadanka waxa lagu taskiyeyn karo ee lagu tahiri karo waa qur'aanka weeyaan الله وحوله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وكذلك أوحينا إليك سيدا صوكال سيدا أنبياء إلهي اللوغو وحيوذي بان أذيغنا كوغو وحيوذي روحا من أمرنا ماركو قرآن كو الروح ويان وحونا الدواء يهي روح الإنسان نفس الإنسان وتزكية يزكي نفس الإنسان qofka bini aadanka aan naftiisa ayuu taskiyeynaya quraanka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku tilmaamay inuu nuur yahay wuxuu nuur u yahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala nuur oga dhigay nafta bini aadanka maxaa yeelay dunidani waa muslim weeyaan waa mugdi waa rafaad waa silic qofku wuxuu ku nool yahay waa dayiq ciriiri buu ku nool yahay qofka nuurkaas seega إلهي وإنه الشيخ سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وذي صاحب هرتو وحا أنقنا يا شيطان دنك كلا قفك إساق أنه لشي سعيريري بي أهانيسا وإلهي وحوله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الله وحير سبحانه وتعالى سيدا قفك الدين تيدي نوركي حقي كجيستي وحانو يلينا نولوشن الدنيا دا إنو كن نولاضا نولول ضنك عريري كلما آد إلهي سبحانه وتعالى وحي جيسا كجيستيد أو تكم مشقوشد واحد أركيسا نولوش هذا إني عريري سيقليسو waxaad arkaysaa noloshaada inay rafaad sii gelayso kullama qofku uu xiriir la leeyahay kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu akhrinayana wuxuu helayaa inshiraax sadr naftiisu waa nadiif bay noqonaysaa nuur iyo waxay ka qaadaysaa wanaag alaa bidikri illaahi tatma'inu alquluub ilaahay baaba qur'aanka inoogu sheegay subxaanahu wa tacaala aayad kale rabbi wuxuu ku oranayay qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin قد جاءكم من الله إلهي حقي وحا إذن كيمت نور وكتاب مبين إيه كتاب عدب إذن يمت مركا كتاب القرآن كأهوى النور وي الله سبحانه وتعالى وحينو شيء الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات إلهي سبحانه وتعالى وحو ولي أيهي مؤمنينته أهل القرآن والسنة أي إلهي ولي أيهي يخرجهم من الظلمات إلى النور نورك إلهي أساريا ظلماتك أدونك كساريا محل الله أساريا ما توش بالسينيا ما نل بالسينيا ميا لكن وحل سينيا نور القرآن نور السنة هدي النبوي صلى الله عليه وآله وسلم أي لسينيا يستضيء بنور الله عز وجل قرآن كيب النور سنيا نوركي النبي عليه الصلاة والسلام يا حديث كيسيبو افتين سنيا ظلماتك الدنيا دي بكغا بحيا إلهي باسيه سبحانه وتعالى قفك لكن أنا انت أهين والذين كفروا أولياءهم الطاغوت ويان يخرجونهم من النور إلى الظلمات
nuurkii bay ka saarayaan, dhulumaadkii bay u saarayaan. dhulumaadkii ayay u saarayaan. dhulumaadka iyaga ahna waa dhulma keliya ma ahe, waa dhulumaad jamac baa laga cabiray, way badan yihiin. dhulumaat اljahli, dhulumaat noocyadoodii kala duwanaa oo dhan ayaa loola jeedaa. walidaalika ilaahay subxaana wa tacaala qur'aankeennan wuxuu ka dhigay hidaaya. qofka mu'minka ah hanuun buu u yahay. intaad akhrinaysa waa hidaayadaadii weeyaan. maxaa yeele allah inoo sheegay subxaana wa tacaala fii suurati isra markii laga waramayey bani israa'iil, alla wuxuu yidhi ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam. hidaaya weeyaan. marka waa madanna ama waa asla alhidaaya weeyaan qur'aankii. waa meeshii loo aadi lahaa hidaayada, qofka hidaayada doonaya. walidaalika ma jiro qof aanan islaam ahayn oo akhriya bicayn ku akhriya il insaaf iyo cadaalad ah ilaa hidaayadu u jiidaya xaggeeda. maalin maalmaha ka mida masaajidkeennan nin dhallinyaraa soo islaamay. markaasaa intuunan islaamin baa waxaan ku yidhi aan ku weydiiyo sababtaad u islaamtay maxay tahay. markaasuu yidhi qur'aankaan akhriye. waxaan ku yidhi qur'aanka maxaa kuugu yaabadnaa intaad akhrinaysay? sababta u akhrisay maxayd qur'aanka? qur'aanka waxyaabihii iigu yaabadnaa iyo asbaabahan u akhriyey waxay ahayd kullama aan akhriye waxaan arkayaa buu yidhi in aniga iyo ilaahay uu isku keen xirayo, qof bini aadan oo kale iguma xirayo. maxaa yeele aniga kirishtan baan ahay, familkaygi iyo reerahaygu waa kirishtan. waxaan naqaanaa in kiniisadii la aado, kiniisadda ninkaa joogaa kuu dembi dhaafaya, isagaad xiriir la leedahay, toos xiriir ilaahay oo lama yeelan karaysid. laakiin qur'aanka wuxuu i baray inaan toos oola xiriiri kara ilaahay subxaana wa tacaala. intaad qur'aanka akhrinaysay maxaa kuugu cajab badnaa baan ku weydiiyey. su-aasha kale waxay ahayd, wuxuu yidhi waxa iigu cajab badnaa qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. yacni waa ikhlaaskii weeyaan, waa towxiidkii ilaahay subxaana wa tacaala. nacam, qur'aankani marka waa haadi weeyaan. qof akhriya ma jiro ilaa waa hanuuninaya. walidaalika aad arkaysaa in ay markay dhegaystaan ay xaqi ku hadlayaan. xataa kufaaru quraysh oo ugu inkaar badnaa, ugu diidmo badnaa, markay dhegaystaan aad iyo aad buu u cajab gelin jiray, iyagoo odhanayaan waxani sixir ma aha, waxani sheeko ma aha, waxani ma aha ilaa waxyi xaqa mooye. laakiin hadhow waxaa ka qaalib noqonaysay dhiiranaantoodii kale iyo inkiraaddii. markaasay haddana inkiri jireen oy diidi jireen si ayna nebiga u raacin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. marka qur'aanka aynu haysanno waa hidaaya weeyaan, waa asalka hidaayada weeyaan. ta kale ilaahay wuxuu inooga dhigay subxaana wa tacaala shifaa. qur'aanku waa shifo weeyaan. haddaynu u aaminna inuu shifaa yahay, ilaahay shifaa iyo caafimaad buu inooga dhigay subxaana wa tacaala. laakiin marka aad adduunyo o dhan intaad soo marto aad tiraahda hadda waan soo daalay, dhakhaatiirna waa ka soo qustay, qur'aankan isku tijaabinaya, hidaayo kuu noqon, shifaa kuu noqon maayo. maxaa yeele asalka inaad isaga ka bilowday ahayd, kuwan kale waa waxyaabo kale. maxaa yeele isagaa la hubaa inuu shifaa yahay. ilaahay baana inoo sheegay subxaana wa tacaala fi lqur'aani alkariim aayado kala duwan buu ilaahay inoogu sheegay. qul huwa liladiina aamanuu hudan wa shifaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa. qur'aanka waa soo dejinnay, waxaa ka mida shifaa. qur'aankani waa soo dejiyey buu ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala, wuxuuna u yahay kuwa mu'miniinta hanuun iyo shifaa, caafimaad ayuu u yahay. kama fi صaxiixi الbukhaari xadiiثi abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canhu waardaah. qur'aanka inuu shifo yahay. maalin maalmaha ka mid ayuu wuxuu ohanaya, annagoo asxaabtii nebiga ayaanu safarnay. safarkii intaanu ku jirnay ayaa waxaanu soo martinay qolo. waana martigelin waayeen, waa noo diideen. haddayna martigelin waayeen ayaa intaanu la joognay waxaa qaniinay odaygii reerka ayaa wax qaniineen, halaqii wax qaniinayba kolleyba. aad buu u xanuunsakaday, sakaraad buu noqday. waa u yimaadeen, hadda yagaa baahan. qoladii martigelyada la weydiistay waxay ku yidhaahdeen ma haysaan wax shifo iyo caafimaad ah. odaygii na maamulayey ee odayga noo ahaa ee kaaba qabiilka noo ahaabaa naga xanuunsan oo la qaniinay. waxay yidhahdeen ha waanu haynaa, laakiin maadaama aad martigelyadii noo diideen idin siin mayno ilaa aad na martigelisaan. waayahaye intaasoo xayn waxaa lagu heshiiyey ayaanu idin siinaynaa ari ah. abi saciid wuxuu yidhi waan baxnay, waxaanu ku akhrinay suurat lfaatixa. suurat lfaatixa faqad
ayaa lagu akhriyay qur'aan kale laguma akhrin lagumana dhammaynin qur'aanka oo dhan haddii lagu akhriyay fakaannamaa nushita min caqaalin waxaad moodaa xarig ku xirnaa iyo guntin in laga furay buu yidhi waa kacay wuxuuna yidhi war waxaad kula heshiiseen siiya waa sidaa weeyaanoo qur'aanka haddii aad adiga oo yaqiinsan inuu shifo yahay aad isku akhriso ama lagugu akhriyo biidni illaahi waa caafimaadaysaa shardi ma aha inuu qofku muslim yahay xataa hadduu gaal yahay oo lagu akhriyo uu rumaysan yahay waa caafimaadaya maxaa yeelay way dhacday qisooyin noocaas oo kale ah in lagu akhriyo oo ilaahay ku caafiyey subxaana wa tacaala marka qur'aanka waa shifo weeyaan weliba wuxuu dawaynayaa meelaynan dawadu gaari karaynin oo ah dawo wuxuu dawaynayaa qofka qalbigii laga hayo qofka cajiska haya qofka kaslaanka ah qofka xanuunsan ee xanuun xisiya macnawi wuxuu ahaadaba mid muuqday midana muuqanayninba uu hayaba qur'aanka waa dawaynayaa qisooyinka soo aroorayna tiro ma lah aad bay u tiro badan yihiin adiga naftaada haddaad isfiiriso waad arki karaysaa marka qur'aanku waa shifo weeyaan ilaahay inooga dhigay subxaana wa tacaala qur'aanku waa xaq weeyaan ilaahay baana inoo tilmaamay akthar min aaya في آخر سورة إسراء مركو إلهي كهل سبحانه وتعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل حق وين قرآنك باطل ما منكر يا أبدا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلهي حقي سألك سودجي سبحانه وتعالى قرآنكم مركا وشيء نرشن أردن أنه أباهنه قفك كقذ قرآنك نلشي سوى خسارتي خسارة أنا فائدة دم بلهين بخسارتي دب دم بينه فائدة أنا لقى ميابه ولذلك وحل دوني يقفك إنه قرآن كي يشو شيء ورد أو يومي أو أخرسته صحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أورادوا ذا مركا لقاها الله أما أهل العلم وحلكوا بكريماه حي لي وهدى وشفاء ويان والرحمة أبي بن كعب مركو في سيرة آياتي في سورة يونس إلهي سبحانه وتعالى ونوت المامي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أي بعض العلماء وحي كت المامان قل بفضل الله أي القرآن وبرحمته أي السنة قرآن كي أي السنة ذي اللبضبة أي إلهي الشيخ سبحانه وتعالى مركو قرآن كوا وحي قيبت كواد إلهي أوحي ذي النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه وأنا مهم وهي نلوشينا والله دبر بو إنه يهي ولذلك إلهي سبحانه وتعالى أمر نقصينا يا حالد والبؤ أن كسجنها إن أنه آخرنه إلهي سبحانه وتعالى في آخر سورة مزمل مركو كهلي إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من محل يري فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم محل يري مرضى وآخرون يضربون في الأرض مسافرين ويان ويسعدان وآخرون يبتغون من فضل الله رزق بيرات سنيان كوا جرا كوا مسافرين كوا شقدكم مشغول سن كل جنب النوع أهاتان فقرأوا ما تيسر من القرآن وحكم إذا قرآن كي أخرية ومعنه وامحي شقا شقيا درت هذا القرآن كوجما باقن كريسيد وحنون سنة هاي وجما باقن يسيد سفر بان هاي وجما باقن ميسيد هول بإيدي دي وميا فقرأوا ما تيسر منه لأنه ما حدد لكن وحل يري وحك وسهل هذا القرآن كأخر معنه هو ما حي أفر إلا تنسى عدد وإن يسون كسومرين أظن قرآن كإله سبحانه وتعالى عن وحك آخرين هدي كسومرته ومال مذو ونلش هذا كمده ومال مذو ومال قيامها الظلمات كذي كمده حي لكتاب كإله ما أظن فيرين جل وعلا dhowritaanka la dhowrayo kitaabka ilaahay ee la akhrinayo aad iyo aad bay u qiimo badan tahay noloshaada wax weyn bay ka bedelaysaa oo waxa kugu daliila xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamayay sheekh naasir wuxuu ku xasaninayay fi saxiix jaamic as-sagiirka oo wuxuu oranayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam man sarrahu an yuhibba allaha wa rasuulahu falyaqra al-qur'ana fi al-mushaf qofka jeclaysta in ilaahay rasuulkiisa ay raali ka noqdaan man sarrahu an qofka ay farax gelinayso in ilaahay rasuulkiisa ay ku farxaan quraanka ha ka akhriyo musxafki waa muhiim weeyaan marka in kitaabka ilaahay subxaanahu wa tacaala aad leedahay yowmiyan waxaad akhriso
hawshaadu waxay doontaa ha ahaato waa inaad akhrisid inaad leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidaas la eg waxaa loo waxyooday sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyi weeyaan maxaa yeelay xadiidka cabdullahi bni mascuud haddaynu dib ugu laabanno wuxuu odhanayay aayaddii qur'aankeed haddaad akhrin lahayd waad arki lahayd oo ilaahay wuxuu yidhi wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahakum canhu fantahuu nebigu wuxuu noola yimid waa alqur'aanu wassunna lidalika nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga tegey laba shay haddaa qabsataan gadaashay ma lumaysaan buu odhanaya waa kitaab allahi wa sunnati kitaabkayga iyo sunnadayda weeyaan sunnada macnaheedu luqa alcarab waxaa la yidhaahdaa waa dariiqa iyo raadka ayaa la yidhaahdaa macnuhu waa maxay waa dariiqii nebiga calayhi salaatu wasalaam waa nolol maalmeedkiisii oo dhan in aad dabaqdaa la doonayaa raadkiisii nebiga calayhi salaatu wasalaam inaad raacdo ayaa la doonayaa taasina waa hidaayo weeyaan albaabka wuxuu kuu furayaa ilaahay jacaylkiisa inuu ilaahay ku jeclaado subxaana wa tacaala haddaad doonayso raac nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku jeclaanaya haddaad doonaysid inaad jannada gasho raac nebiga calayhi salaatu wasalaam jannadaad gelaysaa maxaa yeelay ilaahay qur'aankiisu inoogu sheegay fii suurati aali cimraan markuu ka hadlayay jala wacala wuxuu odhanayay qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah raaca nebigayga ilahay waa idin jeclaanaya subxaana wa tacaala sidaas leeg alla wuxuu odhanaya subxaana wa tacaala wain tutiicuuhu tahtaduu nebiga haddaad ateecdaan oo daba gashaan waad hanuunaysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo tilmaamay raacitaankiisu inay tahay jannada gelitaankeeda wuxuu odhanayay kama fi saxiixayni man aطa'a kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ila man abaa ummadayda dhammaan idil ahaanteedba waxay gelayaan jannada ka iska diidan mooyaane qiila waman ya'baa yaa rasuul allah waxaa lagu yidhi rasuulka allow ayaa diidan oo jannadii diidaya qaala man aطaacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa ku allaaliya kan aniga iyo ateeca jannaduu gelayaa ee raadkayga raaca kan aniga raadkayga caasiya ee dhinac marana faqad abaa kaa waa diiday sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waa waxyi min allahi jala wacala waxaana inoo caddaynaya axaadiid aad u badan oo ay ka mid tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisii uu odhanayay ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci jibriil baa ii yimid oo wuxuu ii waramay ana nafsan lan tamuuta xata tastakmila risqaha waajalaha waa waxyi weeyaan waxaa la mida xadiidka kale isna saxiixa ahaa nin baa nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo weydiinaya ara'ayta in qutiltu ka waran haddii aan dhinto muqbilun hayra mudbir muxtasib ah anoo waddada ilaahay ku dagaalamaya horay u socdo aan dib u cararaynin ixtisaab la imanaya ilaahay agtii jannada ilaahay ma gelaya nebigu wuxuu yidhi nacam ilaa markuu sii jeestay ninka isaga ahaa warkaali iigu celi buu ku yidhi maxaa tiri markuu ugu celiyey buu wuxuu yidhi nacam ila dayn faina jibriila akhbaranii anifa hadda waxaa iiga waramay arrintaa jibriil macnuu waa maxay jibriil siduu qur'aanka nebiga oola soo dego iyo xadiidkana oola soo degaya nebiga calayhi salaatu wasalaam marka waa nolosheennay ka mid tahay waa muhim weeyaan walidaalika ayaa waxaa muhim ah xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam nolol maalmeedkii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkuna wuxuu ka koobnaanayaa amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam inagu ina siiyey ficilkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo raacis leh laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana ama wuxuu noqon karaa taqriira culimmadu sida ay yidhaahdaan oo ah inuu arkay saxaabadiisa oo waxaan samaynaya dabadeedna nebigu uusan ka hadlin maxaa yeeley wuxuu nebiga ka aamuso salawaatu ullahi wasalaamu caleyh inuu raalli ka yahay bay daliil u tahay salawaatu rabbiga wasalaamu caleyh waxa dulmi ah ama macaasi ahna nebigu raalli kama noqonayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ama waa tilmaan iyo sifadii nebiga siduu u ekaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cala ayati xaal nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu inoo sheegay inay iman doonaan aakhir zaman dad inay imanayaan iyagu dhihi doona kitaabka ilaahay baa inagu filan sunnada nebiga inaga daaya waa qolooyinka la magac baxay zamankan aynu joogno caqlaaniyiinta ama qur'aaniyiinta waxa la yidhaahdo qur'aanka keliya inagu filan waa kufaar weeyaan gaalo ah islaam ma aha maxaa yeelay qur'aanka ilaahay subxaana wa tacaala mujmal buu soo dejiyey guud ahaan laakiin tafsiilkiisa iyo tawdiixiisa waxaa iska lahaa sunnada nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh oo waxaa kuugu daliila ilaahay subxaana wa tacaala amarka uu siinayo nebigiisa uu ku leeyahay litubayina linnaasi maa nuzil inaad dadka u caddaysid wixii lagu soo dejiye waxaa ka mid ah salaada aynu tukanayno
الله وحوله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أقم الصلاة طرفي النهار وأقيموا الصلاة إلهي إن لي سبحانه وتعالى لكن ميل ظهر إيا عصر إيا مغرب إيا عشاء إيا فجر لغو شيغا أركي ميسيد سنة اللي إنوغو عديه صلوات الله والسلام عليه صلاة الظهر إن أفرت كأن القرآن كما عدا لكن سنة النبي قال لي إنوغو عديه عدد كأين تكن إنكم عدا تكذو أنبال لي إن يري أوكليه waxaa la midaan zakadii ilaahay bixiyo yiri aqiimu salaata wa aatu zakaa zakada aan bixinayna maxay tahay maxay ku waajibtaa maxaysan ku waajibaynin haday ku waajibtayna imisa laga bixinaya xuduud intee la eg baa laga bixinaya goorma laga bixinaya sunnada nabiga inoo tafsiishay sallallahu wasalaamu alayhi alla wuxuu inagu waajib yeelay soom laakiin maxaa burinaya qaybo kamida la inoo sheegay maxaa kaloo dhiman إلهي سبحانه وتعالى على لسان نبيه بإنه عديه جور كأنه جورسين قار كم إذا لإنه شيء وحي حرامتي النجاها قار كلن النبي إنه شيء صلوات الله والسلام عليه وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام وحلا صدر وحي تهي اللوجو وحيون يسنة إن ينقط تفسير قرآن كريم كه أما قف كير هذا أم باهن النبي عليه الصلاة والسلام حديث في سنن ابن ماجه من حديث مقداد بن معدي كرب إمام خطيب البغدادي ورنا في كتاب اقتضاء العلم والعمل شيخ ناصر نوى صحيحين رحمة الله تعالى عليه في صحيح جامع الصغير إركا صحيح سنن ابن ماجه كتاب اقتضاء العلم والعمل نوى كل صحيح يالي وحورنا النبي صلوات الله والسلام عليه يوشك وحسود دقدقية ما هذا ما تاجنا معناه لكن waxa iman doono soo degdegaya oo waqti aan dheerayn bal la arki doona rajulun muttaki'un ala arikatihi qof isaga dangiiga barkintiisi yu'ta bi hadithin min hadithi waxa loo keenaya hadith aniga hadithayda kamida فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما وجدنا فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه wuxuu leeyahay war anaga iyo idinka waxa noo dhaxeeya waa kitaabka ilaahay haye kitaabka ilaahay wixii xalaal ku yaalo umba xalaal ah wixii xaraam ah kitaabka ilaahay ku yaalo umba xaraam ah nabiga kaleey salaatu wasalaam dhageysa wuxuu yiri ala wa inna ma harrama rasuulullah mithla ma harrama allah war hooyay dhageysta wuxuu rasuulka alle xaraam yeelay waxay la mid yihiin wax ilaahay xaraam yeelay maxay rasuulku isaga jeebkiisa kama soo saaranin salawaatullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa inoo sheego wuxuu oranayay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh markuu ka hadlayay wuxuu yiri wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nabigu hawadiisa iskama raaca salawaatullaahi wasalaamu calayh waxa uu ku hadlayo dhan waa wahyi min Allah jalla wa ala waa wahyi min Allah jalla wa ala sida darteeda qolooyinka doonaya in ay kala saaraan quraanka iyo sunnadii كفار ويان عند جميع العلماء قفك الله قرآن كي سنة وإن نكلا صارنو قرآن كان نقادنا وحي ويان سنة ما قادن كرينو قرآن كي يكسو غارسيي النبي عليه الصلاة والسلام حديث كي يكسو غارسيي النبي صلوات ربي والسلام عليه يا كسو حنباري النبي قال الله أصحابتي ساكسو حنباري جيل بجيل بوسو ديبي جيل كي صحابة جيل كي تابعين توسو ديبي تابعينتنا كوي كدن بي أنغنا آباياشين إنو كسو غارني سيداسو أها قرآنك إلا هد إنو كسو غاري حديث كان نبي قنا سيداسو أها قولا إسكو دايدا إني وحكو الدران لكن إلهي سبحانه وتعالى وحو أصو ساري علماء إلا لنيسا والله قرول الديوان قليي والله إنو كالشان ليي وحي بانت أهانا وحي ليري وحاسي ووحي دوني إني دينت إلهي إنو قسو دران حقنا لغا لغاي أحاديث بدن الصحيح أهنا كتب الله إنه قري إلهي سبحانه وتعالى جهود العلماء إنه بركي نبينا وإنه شيء صلوات الله والسلام عليه علماء إن إيهين قوة نحل أنبياء إلهي العلماء ورثة الأنبياء رواه الإمام البخاري تعليق أهم بكوريا سنن أبي داود يا غير كيسة أي صار إمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتابه تاريخ الكبير أي يسوق مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر ورنيا النبي يقول لي صلوات الله والسلام عليه العلماء ورثة الأنبياء علماء وكوي دحلين النبي صلوات الله والسلام عليه أنبياء إلهي بيدحلين ما إينا كدحلين درهم إيا دينار تونا حولا كمينا دحلين وحي كدحلين وعلمي قفك علمي قاتي نصيبي يدف ونهك سنبو قاتي النبي صلوات الله والسلام عليه ولذلك ومركا ميشا واحد أغانيسا قولوا يمكن يقع إنيسان علماء كمي داهين إلهينا سبحانه وتعالى وحي إنسيه كتابك هي السنة ذا وحوال بو أن دون إنه إلهي وحبا إنه مهم بينين هل كاسي كو يالان إنان الله بنويان نولشينو وإن مر والبا
qur'aanka uu raad ku leeyahay aad iyo aad bay muhim u tahay maxaa yeelay xaalad walbo aad ku sugan tahay ilaahay wuxuu og yahay subxaanahu wa tacaala qaarkiin inay mariid yihiin qaarkiin musaafir yihiin qaarkiin shaqaynayaan qaarkiin ay xataa fi saaxati aljihaad iyo qitaal ku jiraan kulligiinaba faqra'u maa tayasara min alqur'aan inaan qur'aanka akhrinaa loo baahan yahay inaan sunnadii nabiga akhrinaa loo baahan yahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waa nolosheenna ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryaynaa jala wacala biasmaa'i illahi alxusna wasifaatihi alculaa wabiismihi alacdam inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka iyo sunnadaba ka dhigo nolosheenna inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa haddii ay mugdi iyo dareemaan kuwa u laabtay qur'aanka iyo sunnada inuu naga yeelo hadday dalaal iyo baadi dareemaan kuwa qur'aanka iyo sunnada u laabtay ilahay inuu naga yeelo hidaayadooda iyo xaq iyo shifaa iyo wax walbaba kuwa ka helay inuu ilaahay naga dhigo subxaanahu wa tacaala وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته